الہی 163 مدنی پھول شیطان لاکھ سستی دلائے، یہ رسالہ 40 صفحات آخر تک پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل کافی سنتیں سیکھنے کو ملیں گی۔ اب چونکہ یہ بولتا رسالہ اس لیے سن بھی لیجئے، انشاءاللہ کافی سنتیں سیکھنے کو ملیں گی۔ درود شریف کی فضیلت، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیش کردہ ہر مدنی پھول کو سنت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر محمول نہ فرمائیے۔ ان میں سنتوں کے علاوہ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین سے منقول مدنی پھول کا بھی شمول ہے۔ یہ مسئلہ یاد رکھیے کہ جب تک یقینی طور پر معلوم نہ ہو کسی عمل کو سنت رسول نہیں کہہ سکتے۔ اس رسالے کے تمام مدنی پھول ہر مسلمان کے لیے قابل قبول ہیں اور ان کے مطابق عمل پر جنت کے حصول کی امید ہے۔ مبلغین و مبلغات کی خدمات میں عرض ہے کہ اپنے سنتوں بھرے بیان کے اختتام پر موقع کی مناسبت سے اس رسالے میں دیے ہوئے کسی بھی ایک عنوان کے مدنی پھول بیان فرما دیا کریں۔ ہر عنوان کے پہلے اور بعد دی ہوئی سطور بھی پڑھ کر سنا دیا کریں۔ میٹھے میٹھے سنگ بھائیوں، بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند سنتیں اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ انگوٹھی کے ضروری احکام کے 19 حروف کی نسبت سے انگوٹھی کے 19 مدنی پھول۔ مرد کو سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے۔ سلطان دو جہان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا۔ نابالغ لڑکے کو سونے چاندی کا زیور پہنانا حرام ہے، اور جس نے پہنایا وہ گناہگار ہوگا۔ اسی طرح بچوں کے ہاتھ پاؤں میں بلا ضرورت مہندی لگانا ناجائز ہے۔ عورت خود اپنے ہاتھ پاؤں میں لگا سکتی ہے، مگر لڑکے کو لگائے گی تو گناہگار ہوگی۔ بچیوں کے ہاتھ پاؤں میں مہندی لگانے میں حرج نہیں۔ لوہے کی انگوٹھی جہنمیوں کا زیور ہے۔ مرد کے لیے وہی انگوٹھی جائز ہے جو مردوں کی انگوٹھی کی طرح ہو، یعنی صرف ایک نگینے کی ہو، اور اگر اس میں ایک سے زیادہ یا کئی نگینے ہوں تو اگرچہ وہ چاندی ہی کی ہو، مرد کے لیے ناجائز ہے۔ بغیر نگینے کی انگوٹھی پہننا ناجائز ہے کہ یہ انگوٹھی نہیں چھلا ہے۔ حروف مقطعات کی انگوٹھی پہننا جائز ہے، مگر حروف مقطعات والی انگوٹھی بغیر وضو پہننا اور چھونا یا مصافحے کے وقت ہاتھ ملانے والے کا اس انگوٹھی کو بے وضو چھو جانا جائز نہیں۔ حروف مقطعات کا رسالے میں اگرچہ نہیں لکھا، لیکن وضاحت کرتا چلوں۔ قرآن کریم میں کئی صورتیں ایسی ہیں جن کی ابتدا میں کچھ حروف ہیں، مثلا سورۃ البقرہ کی ابتدا میں الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ یاسین، یہ بھی حروف مقطعات۔
काफ हा या ऐन सौद। तो इस तरह ये, चूंकि ये कुरान के ही उरूफ मुक़त्तआत हैं, तो इनको भी बेवुजू छूना जायज नहीं। तो इसलिए उरूफ मुक़त्तआत की अंगूठी बेवुजू नहीं पहन सकते, और दूसरे के मुसाफे में भी उसका हाथ लगेगा बेवुजू, ये इम्कान है। तो इसलिए पहनना अगरचे नाजायज नहीं, लेकिन पहनते वक्त एहतियात जो कर सकता है ठीक है वो पहने, मगर फिर इसमें वो नग का मसला फिर भी रहेगा कि ये कंधा है, अगर उरूफ मुक़त्तआत खुदे हुए हैं या लिखे हुए तो ये भी नग पर लिखे हुए हों, क्यों अंगूठी में नग होना जरूरी है। चांदी की एक अंगूठी एक नग यानी नगीने की के वजन में 4.5 माशे यानी 4.5 ग्राम 374 मिलीग्राम से कम हो पहनना जायज है, अगरचे बेहाजत मोहर, मगर इसका तर्क यानी जिसको स्टाम्प की जरूरत ना हो उसके लिए जायज अंगूठी भी ना पहनना अफजल है, और जिनको अंगूठी से स्टाम्प लगानी हो उनके लिए मोहर की गरज से पहनने में खाली जवाज यानी सिर्फ जायज ही नहीं बल्कि सुन्नत है। हाँ, तकब्बुर या जनानापन का सिंगार यानी लेडीज स्टाइल की टिप टॉप या और कोई गरज मजमूम यानी काबिल मजम्मत मकसद नियत में हो तो एक अंगूठी ही क्या, इस नियत से तो अच्छे कपड़े पहनने भी जायज नहीं। ईदैन में अंगूठी पहनना मुस्तहब है, मगर मर्द वही जायज वाली अंगूठी पहने। अंगूठी उन्हीं के लिए सुन्नत है जिनको मोहर करने यानी स्टाम्प लगाने की हाजत होती है, जैसे सुल्तान और काजी और उलमा जो फतवे पर अंगूठी से मोहर करते यानी स्टाम्प लगाते हैं। इनके अलावा दूसरों के लिए जिनको मोहर करने की हाजत न हो सुन्नत नहीं, अलबत्ता पहनना जायज है। फी जमाना अंगूठी से मोहर करने का उर्फ यानी मामूल और रवाज नहीं रहा, बल्कि इस काम के लिए स्टाम्प बनवाई जाती है, लिहाजा जिनको मोहर ना लगानी हो उन काजी वगैरह के लिए भी अंगूठी पहनना सुन्नत ना रहा। मर्द को चाहिए कि अंगूठी का नगीना हथेली की जानिब और औरत नगीना हाथ की पुश्त यानी हाथ की पीठ की तरफ रखे। चांदी का छल्ला खास लिबास जनान यानी औरतों का पहनावा है, मर्दों को मकरूह है, तहरीमी, नाजायज़ो गुनाह है। औरत सोने चांदी की जितनी चाहे अंगूठियां और छल्ले पहन सकती है, इसमें वजन और नगीने की तादाद की कोई कैद नहीं। लोहे की अंगूठी पर चांदी का खोल चढ़ा दिया कि लोहा बिल्कुल ना दिखाई देता हो, इस अंगूठी के पहनने की मर्दो औरत किसी को भी मुमानअत नहीं। दोनों में से किसी भी एक हाथ में अंगूठी पहन सकते हैं, और छुंगलिया यानी सबसे छोटी उंगली में पहनी जाए। मन्नत का या दम किया हुआ धात मेटल का कड़ा भी मर्द को पहनना नाजायज़ो गुनाह है। इसी तरह मदीना मुनव्वरा ज़ादहल्लाहु शरफ़ं व तअज़ीमा या अजमेर शरीफ के चांदी या किसी भी धात के छल्ले और स्टील की अंगूठी भी जायज नहीं। बवासीर और दीगर बीमारियों के लिए दम किए हुए चांदी या किसी भी धात के छल्ले भी मर्दों के लिए जायज नहीं। अगर किसी इस्लामी भाई ने धात का कड़ा या धात का छल्ला, नाजायज अंगूठी या धात की जंजीर, ब्रेसलेट, चेन पहनी है तो अभी अभी उतार कर तौबा कर लीजिए और आयंदा ना पहनने का अहद कीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हजारों सुन्नतें सीखने के लिए मकतबतुल मदीना की मतबूआ 2 कुतुब, नंबर 1 312 सफ़हात पर मुश्तमिल किताब बाहर शरीयत हिस्सा 16, और नंबर 2 120 सफ़हात की किताब सुन्नतें और आदाब हासिल कीजिए और पढ़िए। सुन्नतों की तरबियत का एक बेहतरीन जरिया दावत इस्लामी के मदनी काफिलों में आशिकान रसूल के साथ सुन्नतों भरा सफर भी है।
لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، ہوں گی حل مشکلیں قافلے میں چلو، ختم ہوں شامتیں قافلے میں چلو۔ کرم سے تو اپنے یہ توفیق دے دے، ہو